प्यारे विद्यार्थियों, पंजाबी की ऑनलाइन क्लास विच आप सब का स्वागत ते मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। बच्चों, अज असी साहित्यिक रंग भाग पहला विचों दर्ज कहानी दुध ते पुत पढ़न जा रहे हैं, जो कि पंजाब दे जीवन दे नाल संबंधित है। दुध ते पुत कहानी लेखिका बचिंत कौर द्वारा लिखी हुई है। किस द्वारा लिखी है? लेखिका बचिंत कौर द्वारा लिखी हुई है। लेखिका दी शख्सियत अते रचना। बचिंत कौर दा जन्म 8 फरवरी 1940 नूं पिंड पड़ोप नाभा पंजाब विच होया। जिंदगी विच जद्दोजहद करदियां MA MPhil तक उच्च विद्या हासिल की। बचिंत कौर ने पंजाबी साहित्य जगत के कहानी खेत्र विच महत्वपूर्ण योगदान पाया। उन्होंने दर्जन तो वध कहानियां दी पुस्तकां मां बोली दी झोली विच पाईयां, जिवें मंगल, सूहा, रंग शाह रंग, पुब्बल दी अग, क्यारी लोगां दी पुस्तक 1982-83 दा पंजाबी अकादमी दिल्ली वालों सर्वोत्तम पुरस्कार सन्मान मिलिया। उन्होंने कहानी तो इलावा नावल, स्वै जीवनी, सफरनामा ते बाल पुस्तकां भी लिखियां। बचिंत कौर दीयां कहानियां दी शैली सरल ते संखेप है। उन्हां दीयां कहानियां अंग्रेजी, हिंदी ते होर भाषा विच अनुवाद हो चुकियां हन। उन्हां दीयां कहानियां अजिहे विषय नूं पेश करदियां हन जो पाठकां दे मनां नूं टुंबदा है। हुण कहानी बच्चे अगों है दुध ते पुत। की कहानी दा नाम है? दुध ते पुत। इहदे औखे शब्दां दे अर्थ साइड ते दित्ते होए ने, जो तुसीं अपणियां नोटबुक्स विच लिखने ने। मई दी 5 तरीक हो चुकी सी, पर बाबे बारू नूं ना कोई बाहरले घरों लैण आया ते ना ही वो आप जाण लई तैयार सी। विद्या हुण उस नाल खासी औखी हो के बोलदी सी। बच्चे भी अजकल बाबे दी किसी गल ते ਕੰਨ नहीं करते सन, पर फिर भी बाबे बारू ने हिम्मत करके अपने पुत्र करतार सिंह नूं कह दिता, पुत्र तारिया, मैं बाहरले घरी नहीं जाना, मैनू अपने कोल रहन दे, मेरा बाहरले घरी पूरा भी जी नहीं लगता। बच्चे की आ ये जिहड़ी कहानी आ ये पेंडू जीवन नाल जिहड़ी आ संबंधित आ कि एक बजुर्ग जिसका नाम बाबा बारू आ, उसके 5 पुत्र ने ते 5 पुत्र जिहड़े ने उन्होंने वारी वारी अपने घर 3-3 महीने रखते हैं, क्योंकि एक पुत्र बाहरले देश विच रहिंदा सी ते 4 पुत्र जिहड़े ने वो 3-3 महीने अपने घर रख के ते की करदे सी, साल पूरा उन्होंने रखते सी। बाबे दा बाहरले घरां च जाण नूं दिल नहीं सी करदा कि जिहड़े बाबे दे 3 पुत्र सन उन्होंने बाहर वक्खरी जगह लैके घर बनाए सी ते इह घर जिहड़ा बाबे बारू दा पुराना घर सी। जी दा भला की मतलब है बापू? जद माँ दे वारे वाले दिन 5 भाइयों विच ये फैसला होया है कि असी 5 भाई तुहानूं 3-3 महीने रोटी खवावांगे। वारी दे मुताबक 1 तरीक तो तुहाडे 3 महीने पूरे हो चुके हैं। हुण तुहानूं प्रीतू दे घरे चले जाना चाहिए है। प्रीतू कौन सी? बाबे दा दूसरा पुत्र सी। बाबा अगों कुछ भी उत्तर ना दे सकिया। आखिर बाबे बारू नूं बाहरले घर प्रीतू कोल आउणा ही पिया, भावें अंदरों उसकी वड्डी रूह नहीं सी करदी इत्थे आउण नूं, पर मरदा की ना करदा। करतारे ने 3 महीने पिछों साफ कह दिता सी, बापू हुण तूं प्रीतू दे घर चला जा। पहले पुत्र किहदे कोल रहा सी? वो करतारे कोल। हुण वो किहदे घर गया? प्रीतू दे। इहदे विचों MCQ क्वेश्चन इस तरह ही नाल जिहड़े ने असीं रखांगे। प्रीतू दी वहुटी बंत। हुण अंडरलाइन करांगे, प्रीतू दी वहुटी दा नाम की सी? बंत। बारे बाबे बारू दी सेवा विच कोई कसर ना रखदी। हफ्ते विच 2 वारी उसके कपड़े धो दिंदी, चाह पानी समय सिर बाबे नूं तैयार करके दिंदी। अपने बच्चों नूं भी उसने समझाया रखिया सी कि तुसीं जिन्नी बाबे दी सेवा करोगे तुहानूं उन्ना ही अच्छा फल मिलेगा। वड्डियां दी आत्मा खुश रखण नाल ते रब भी खुश रहिंदा है। बच्चे, इस गल तो सानू सिक्ख्या लैनी चाहिए है कि सानू अपने बजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए, वड्डियां दी सेवा करनी चाहिए। वड्डियां दी सेवा करन नाल परमात्मा सानू जिहड़ा है सेवा दा फल दिंदा है। पर इन्ना कुछ करन ते भी बंत विधि अपनी आत्मा नूं कदे शांति नहीं सी मिलदी। उसका पति शराबी सी। कौन शराबी सी? प्रीतू।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਥਣ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਬੰਤ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬਾਰੂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਠੇਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਪੂ ਅਜੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਇਹ ਮੰਜੀ ਪੂਜਣੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਉਹ ਰੋ ਉੱਠਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਨੇਰਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਉਸ ਦੇ 80 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੱਡ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਬਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ MCQ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਬਾਰੂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ? ਪ੍ਰੀਤੂ। ਉਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਣੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝਿਜਕਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤੂ ਬਾਬੇ ਦੀ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬੁੱਤ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ। ਆਖਰ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ, ਮਨਾ ਕਰਤਾਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਕਰਤਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤਰਲੋਕੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਾ, ਪ੍ਰੀਤੂ ਤੇ ਤਰਲੋਕਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਬਾਪੂ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ। ਤਰਲੋਕਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਤਰਲੋਕੇ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਰਲੋਕੇ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਰੋਸਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਘਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਰਲੋਕਾ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁੱਗੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਗੁੱਗੇ ਮਤਲਬ ਸੱਪ, ਗੁੱਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ। ਗੁੱਗੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਡੰਗ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਵੀ 16 ਆਨੇ ਠੀਕ ਸੀ। ਤਰਲੋਕਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਤੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਰੋਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੀ। ਪਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੁਭਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਭਲਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਬਾਬਾ ਨੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਭਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਰੋ ਉੱਠਦਾ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰਲੋਕੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਨਾ ਉਹ ਤਰਲੋਕੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ, ਨਾ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਰਲੋਕੇ ਦੀ ਬਹੂ। ਤਰਲੋਕੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਤਾਂ 150 ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਹੈ। 150 ਰੁਪਈਆ ਮਤਲਬ 150। ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਾਰੂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਉਧੇੜ ਬੁਣ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਰਲੋਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾ ਦੇਵੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸਦੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਦਿਆਲਾ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦਾ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਦਿਆਲਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਉਸਦੇ ਘਰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਨੀਅਤ ਫਿੱਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਬਾਰੂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸੋਚ ਬਾਬਾ ਰੋਣ ਹਾਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਸਦਾ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿਆਲੇ ਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤੂ ਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਬਾਤ
ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿਆਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਜੀ ਨੀਰੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਨੀਰੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੰਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਦੂਜੇ ਵੱਲ, ਦੂਜਾ ਤੀਜੇ ਵੱਲ ਤੇ ਤੀਜਾ ਚੌਥੇ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ, ਦੇਖ ਭਾਗਵੰਤੀਏ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ ਓਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਸੁੱਖ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਦੇ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਵੱਧ ਲੱਗੇ ਹਨ? ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਜਰਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਈ, ਪਰ 5ਵਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵਿਆਹਿਆ ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਮੀਲ ਦੂਰ। ਉਸ ਨਾਲ ਭਲਾ ਮਿਲਾ ਕੀ ਗਲਾ। ਹੁਣ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਰਤਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬਾਰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਤਾਉਂਦੀ। ਬਟਵਾਰਾ ਮਤਲਬ ਵੰਡ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਾਰੂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਖਿਕਾ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੇਖਿਕਾ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਤਰ ਬਾਬੇ ਬਾਰੂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਕਰਤਾਰਾ, ਪ੍ਰੀਤੂ, ਤਰਲੋਕਾ, ਦਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਨੂੰ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਬਾਪੂ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਕਰਤਾਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬੇ ਬਾਰੂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਾਰੂ ਆਪਣੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਬਚਿੰਤ ਕੌਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਥਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਰੂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਲੇਖਿਕਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲ MCQ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ।